ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಸಂಜೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ PS.Shankar ಸರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಕಲಬುರಗಿಯಿಂದ. ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಭಾಶೋಧ ವಿಜ್ಞಾನ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಸುಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತೀವಿ. ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಪರವಾಗಿ, ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೃಂದದ ಪರವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ PS.Shankar ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಆಭಾರಿ ಹಾಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. Before starting today's session, I would like to give a brief introduction. ಸರ್ ಈಗಾಗಲೇ ತುಂಬಾ ಪರಿಚಿತರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಆದ್ರೂ ಅವರ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಕಿರು ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. Sir has received a fellowship in the year of 2020. Currently working in KBN Teaching and General Hospital, Kalaburgi, and residing at Kalaburgi. His area of specialization is general medicine with chest diseases, and he has received many awards and recognitions, and he is a member of many institutes, member of KSTA, and editor-in-chief Vijnana Loka, and he has received a Lifetime Achievement Award in the year of 2012, and he is a fellow of KSTA and editor-in-chief of KSTA English Kannada Science Dictionary in the year of 2018. Apart from that, sir has published many Kannada and English books related to medical sciences, and published many journal papers in national and international of repute. With this brief introduction, I welcome you once again, sir. The floor is yours, sir. Sir, unmute ಮಾಡಿ sir. Sir, slide correct ಆಗಿದೆ. Unmute ಮಾಡಿ sir, unmute ಮಾಡಿ. Unmute. Yes, sir. ಈಗ ಕೇಳ್ತಾ? ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಆ ಸ್ಲೈಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಸ್ಲೈಡ್ ಶೋ ಕೊಡಿ. ಎಸ್ ಸರ್, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್. ನಮಸ್ಕಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ. I am very happy to address you on a topic of interest for you and to me also, and I will speak both in English and Kannada so that all the students can understand this topic. Bacteria, when we say bacteria, are the microscopic living organisms that have only one cell, and millions of different types of bacteria. They are found all over the world, including the human body. They are present on the skin, mouth, airways, digestive system, genitourinary system. ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಅವನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ, ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವರು? ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ, ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿ ಅವನು ಅಂತಾನೆ. ಅವನ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಂಬದಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನ, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಾನೆ. ಕಂಬ ಹೊಡಿತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ನರಸಿಂಹ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಹಂಗೆ ಇನ್ ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಕಿನ್, ಚರ್ಮ ಆಗಲಿ, ಬಾಯಿ ಆಗಲಿ, ಉಸಿರಾಟ ಮಂಡಲ ಆಗಲಿ, ಅನ್ನ ಪಚನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ನನಾಳಾಗಲಿ, genitourinary system, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಸಹಿತ organisms are present. Scientists have estimated that in the body, there are 10 times more bacterial cells than the human cells in the body. ಅಂದ್ರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಂದವೆ ಅದರ 10 ಪಟ್ಟು ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ದೇಹದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. Most of these type bacteria, they are not harmful. Whenever say bacteria is there, don't be scared. So some are even good, and mainly they are located on the skin or in the digestive system. So we call them resident flora, microbiome. That's a term quite often is used. Resident flora. Manele idararu anta. Hage they are located there. Gut bacteria keep us healthy by absorbing nutrients, breaking down the food, and preventing the growth of the harmful bacteria. So when they are present in the gut, they break down the food. They help us. They prevent the growth of harmful bacteria. So they also help the absorption of the nutrients. So that's why
quite often when a person is receiving antibiotics for a long time, antibiotics kills the organisms, both which are useful, which are useless. So then the individual complain of diarrhea. Biri harta ide nanage anta ಔಷಧ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ. The reason is this, that all the gut bacteria have been destroyed from the alimentary tract. So pathogen, this is one term quite often used. Microorganism that can cause disease. ಯಾವುದು ರೋಗ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು pathogen. It can reproduce quickly in the body and release toxins and cause infection. So after entry into the body, the organisms will not give rise to the disease manifestations. It will take time. That we call incubation period. Incubation period may be for 1 week or 2 weeks. After only then the organism will present the manifestation. By that time, it will increase its uh, number and reproduce, increase the number. And those organisms, when they are more, and they can fight against the body, so they can reproduce and release the toxins and cause infection. Some important examples are Streptococcus, Staphylococcus, Escherichia coli, Bordetella pertussis, Clostridium tetani, Salmonella typhi, Shigella, diphtheria, cholera, plague, like that. So many variety of organisms are there. But in that, you find the term one is coccus I have used. In other places, typhi, salmonella, like that. So what is the difference? Now I will show. Sphere-shaped organisms are called cocci. You can see these spheres. Rod-shaped organisms, they are called bacilli. Spiral-shaped organisms, parakeets. So spear-shaped organisms like pneumococci, it will affect the respiratory system, cause pneumonia. Rod-shaped bacilli, say cholera bacilli or plague bacilli, they all can enter the body and give rise to disease. Spiral-shaped parakeets, one of the important example is syphilis, the venereal diseases that caused by the syphilis. So they are parakeets. So in other way also, the organisms have been classified. Those which need for oxygen for their growth. ಆಮ್ಲಜನಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ದೇ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ. They are called aerobes. There are organisms which can develop without oxygen, so they are called anaerobes. ಅವೆರಡು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದಿರುತ್ತೆ ಫೆಕಲ್ಟೇಟಿವ್, ಅದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದ್ರೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ all the organisms have been classified as aerobes, anaerobes and facultative organisms. Then secondly, staining. When we want to see the organism, we would like to color the organisms. So color, that in turn apply the special chemicals which we call stain. So one of the common stain, particularly in bacteriology, is the Gram stain. Gram staining, after doing that one, the organisms will take the coloration. Those which take coloration we call Gram positive. They appear blue or purple. And Gram negative, when we say, they are red to pink color. So like that, Gram positive organisms, Gram negative, because when we distinguish whether it is a Gram positive organism or a Gram negative organisms, we can select the antibiotics to use to administer to the patient. Infectious disease, this is a very common term. Infectious disease means they are all illnesses caused by the harmful agents called pathogens. So when they get into our body, so the most common cause, virus, bacteria, fungi, parasite. Recently, in last 2 years, you were exposed to COVID-19. So it's caused by a virus. Bacteria, cholera. Here and there you hear, ಅಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಳದಾಗಾಯ್ತು, ಬೆಂಗಳೂರಿನಾಗಾಯ್ತು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಾಗಾಯ್ತು ಅಂತಂದು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ವಾಂತಿ ಭೇದಿ ಕಾಲರಾ ಆಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ವಾಂತಿ ಭೇದಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. Fungi, ಇದು when the body resistance is low, the fungus also will affect the individual. Then the parasites, malaria parasite, they are all, their cause give rise to an infectious disease. So how they spread? They spread from person to person. ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡುತ್ತೆ through the contaminated food or water. ಹಿಂದೆ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಮೇರಿ ಅಂತ ಒಬ್ಳಿದ್ಲು, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು, ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಹೋದವರೆಲ್ಲರೂ ಅನೇಕರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದು ಮುಂದೆ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇವಳು ಸಫರ್ ಆಗಿದ್ದು ಟೈಫಾಯ್ಡ್ನಿಂದ. ಅವಳು ಮಲದಲ್ಲಿ, ಸ್ಟೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಬೀಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟೆಡ್. ಸೊ ಅವಳು ಅಡಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಊಟ ಅವ್ರು ಬಡಿಸೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವಳ ಕೈ ತೊಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು.
ಅವಳಿಂದಲೇ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಅವಳನ್ನೇ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಮೇರಿ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು. ಇದು ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಬಂದಾಗ. ಸೊ ದಿ ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಆರ್ ವಾಟರ್ ಆರ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಬೈಟ್ಸ್. ಈ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಅದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಬೈಟ್ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಕಡಿಯುತ್ತೆ, ಡೆಂಗ್ಯೂ ಫೀವರ್ ಬಂತು ಅಂತ. ಸಮ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆರ್ ಮೈನರ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಏನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನೋ ಒಂಚೂರು ಜ್ವರ ಅದು ಇದು ಬಂತು ಅಂತ. ಸಮ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್, ಬಹಳ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Then there are quite often nowadays we use infectious and non-infectious. ಈ non-infectious ಅಂದರೆ ನಾನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕಬಲ್ ಡಿಸೀಸ್, NCD ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಇದ್ರ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಏನು? ದೇ ಆರ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್, ದೇ ಎಂಟರ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಫ್ರಮ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. Non-infectious, they do not enter from outside the body. Genetic abnormality, anatomical abnormality, that are being present. And also the aging, as we advance in the age, old age, we are more susceptible. And also environment in which we are located. So they are non-infectious. Without any organisms, disease will occur. So what are the examples where the disease develops because of an organisms? They're like flu, typhoid, hepatitis, cholera, COVID, HIV, tuberculosis, like that. ಆಮೇಲೆ ನಾನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಹೈ ಹಾರ್ಟ್ ಏಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್, ಹೈ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಇವೆಲ್ಲ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಾಮನ್. ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಮಧ್ಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಹಾರ್ಟ್ ಬಹಳ ವೀಕ್ ಆಗಿದೆ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಕಾಲಂತೂ ನಡೆಯಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬಹಳ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಅವೆಲ್ಲ ನಾನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್, ಯಾವುದೇ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ನಿಂದ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬರೋವು ಟೈಫಾಯ್ಡ್, ಹೆಪಟೈಟಿಸ್, ಕಾಲರಾ, ಕೋವಿಡ್, ಇವೆಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಬರೋ. ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ invasion and the multiplication of the organisms like bacteria, virus, parasite that are not normally present within the body. ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬರ್ತವೆ ಇವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ದೇ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಎ ಫುಟ್ಹೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಬಾಡಿ, ದೇ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ, ದೆನ್ ದೇ ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು ಎ ಡಿಸೀಸ್. ಇದರ ಸೋರ್ಸ್ ಏನು? ಥ್ರೂ ದಿ ಏರ್, ಥ್ರೂ ದಿ ಬ್ಲಡ್, ಸೆಕ್ಷುಯಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್, ಫೀಕಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಓರಲ್, ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್, ಸ್ಟಾಗ್ನೆಂಟ್ ವಾಟರ್, ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಅದರ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತವೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಮನೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೀರು ಸ್ಟಾಗ್ನೆಂಟ್ ಇರಬಾರ್ದು, ನಾವೆಲ್ಲ ನೀರು ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ. ಈ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವು ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತವೆ. ಇವಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ವೈರಸ್, ಫಂಗಸ್, ಪ್ರೋಟೋಜೋವಾ, ವರ್ಮ್ಸ್. ಕಮ್ಯುನಿಕಬಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಟರ್ಮ್. ಅಂಟು ಜಾಡ್ಯ ಕಮ್ಯುನಿಕಬಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ to another through a variety of ways. ಹೇಗೆ? ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್, ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಏರ್ಬಾರ್ನ್ ವೈರಸ್, ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಬಿಟನ್ ಬೈ ಅನ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್. ಇವೆಲ್ಲ ಕಮ್ಯುನಿಕಬಲ್ ಡಿಸೀಸ್, ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರೋಗಗಳು. ಹೇಗೆ? ಅಂಟು ಜಾಡ್ಯಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಔಟ್ಬ್ರೇಕ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸ್ ಒಂದು, ದೇರ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂ ಟರ್ಮ್ಸ್: ಎಪಿಡೆಮಿಕ್, ಎಂಡೆಮಿಕ್, ಪ್ಯಾಂಡೆಮಿಕ್. Such terms you have heard. Epidemic, it spreads quickly and affects many individuals at the same time. Suppose in one area there is some contact of communication of water, sewage water with the drinking water, and then there will be epidemic of jaundice, infective hepatitis. So the epidemic, large number of people are suffering at the same time. ಒಂದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. Pandemic, ಇದೂನು ಎಪಿಡೆಮಿಕ್, ಬಟ್ ಆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಗ್ಲೋಬ್. ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಾಂತರ ಪಿಡುಗು ಇದು. ಖಂಡಾಂತರ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಖಂಡಾಂತರವಾಗಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ. ಕೋವಿಡ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ 200 ದೇಶಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ರೋಗ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಅಂತ, ಖಂಡಾಂತರ ಪಿಡುಗು. ಎಂಡಮಿಕ್, ಇದು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಡಿಸೀಸ್ ವಿಚ್ ಅಕ್ಕರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ವಿತಿನ್ ಎನ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ಒಂದು ಏರಿಯಾ, ಒಂದು ಈಗ ತಗೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಗಳೇ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ರೋಗ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದು ಎಂಡಮಿಕ್, ಅಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೆದರಿಕೆ. ಕಂಟೇಜಿಯಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅಂಟು ಜಾಡ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಬೈ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಒಬ್ಬ ಸೋಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನಿದ್ರೆ ಅವನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸಮೀಪ ಬಂದ್ರೆ ರೋಗ ಬರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹೋಮ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ರೋಗಿ ಬೇರೆಯವ್ರ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬರಬಾರ್ದು, ಅಥವಾ ನಾವು ಅವನ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಅಥವಾ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬಾಡಿಲಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್, ಈಗ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್, ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಕೆಮ್ಮದ ಅಥವಾ ಒಂದು ಶೀತ ಅಕ್ಷಿ ಅಂತ ಅಂದು
ಆವಾಗ so many droplets will come out, and the person who is very near, he will get that one. Or by air that will spread across the area, in the room, in the house, outside, in the roadside, everyone will get. So by contact with the contaminated surface or object, or ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಮೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಿಟಕಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕಿಟಕಿ ಬಾಗಿಲಿರುತ್ತೆ, ಬಾಗಿಲು ಕಿಟಕಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ, ಪಾತ್ರೆ ಪಡಗ ಇದೆಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಬೈ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಫುಡ್, ಈ ಆಹಾರ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನೀರು ಇವನ್ ಕುಡಿದ್ರು ಸಹಿತ ರೋಗ ಬರಬಹುದು. ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಕ್ವೈಟ್ ಆಫನ್ ಯು ಹಿಯರ್. ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್, ಈಗ ರೋಗ, ವೆನ್ ದಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಕರ್ಡ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್. ಏನಿದೆ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್? Celsus, a Roman encyclopedist, he described the inflammation in the 1st century BC. ಅವಾಗ ಈಗ ಇದು 2000 ವರ್ಷದಿಂದ ಅವನು ಹೇಳ್ದ 4 ಸೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತವೆ: ರೂಬರ್, ಟ್ಯೂಬರ್, ಕ್ಯಾಲರ್, ಡೋಲರ್. ಇವು 4. ಯಾವುದೇ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಇವು 4. ಏನದು? ದೇ ಆರ್ ದಿ 4 ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಡ್ನೆಸ್, ರೂಬರ್, ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್, ಟ್ಯೂಮರ್, ವಾರಮ್ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಲರ್, ಡೋಲರ್ ಪೇನ್ ನೋವು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇವು 4 ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬಂದರೂ ನಮಗೆ ವಕ್ರಿಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇವು ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಂಪಿಗಿರುತ್ತೆ, ನೋವು, ಬಾವು ಬರುತ್ತೆ, ನೋವು ಬಿಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೋವು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇವು ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಇವು ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇನ್ಫೆಸ್ಟೇಷನ್, ಸೊ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಯೂಶುವಲಿ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ಲೇಸ್, ಟಿಪಿಕಲಿ ಸೋ ಆಸ್ ಟು ಕಾಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆರ್ ಡಿಸೀಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ತಲೆ ಏನಾಯ್ತು, ತಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಲೈಸ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಆ ಹೇನ್ಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತವೆ, ಅಲ್ಲೇ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಅವನು ಕರೆಯೋದು. ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್, ಅದೊಂದು ಟರ್ಮ್. ಏಜೆಂಟ್ ದಟ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟ್ಸ್ ದಿ ಗ್ರೋತ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಸ್ ದಿ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಒಂದು ಜೀವಿ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತು, ಔಷಧ, ಅದು ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್. ವಿಚ್ ಐದರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟ್ ದಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಆರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಸ್ಟಾಟಿಕ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಸ್ ದಿ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಸೈಡಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಕೊಲ್ಲಬಹುದು. ಆಂಟಿ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಏಜೆಂಟ್, ಈಗ ನೀವು ಈ ಟರ್ಮ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಂಟಿ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಎ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆರ್ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಕಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟ್ಸ್ ದಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಫಂಜೈ, ಆಲ್ಜೈ, ಇವೆಲ್ಲ ಆಂಟಿ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಏಜೆಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ಸೆಪ್ಸಿಸ್, ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಆಗಿದೆ, ಇದಾಯ್ತು ಅಂತಾರೆ. ಸೆಪ್ಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಬ್ಲಡ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್, ಅದು ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಪ್ಸಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ವಿರುದ್ಧ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸೆಪ್ಸಿಸ್ ಆಯ್ತು, ಆಂಟಿಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಏಜೆಂಟ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಿಂಗ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್. ಸೊ ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸೆಪ್ಸಿಸ್ where the microorganisms have grown in the blood and other tissues of the body, we administer the agent that we call as an antiseptic. It prevents the growth of the disease causing microorganism. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಇವತ್ತೇನು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ವಲ್ಲ: ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಯುಲೋಸಿಸ್, ವೂಪಿಂಗ್ ಕಾಫ್, ಟೆಟನಸ್, ಡಿಫ್ತೀರಿಯಾ, ಕಾಲರಾ, ಟೈಫಾಯ್ಡ್, ಈಕೋಲೈ, ಲೆಪ್ಟೋಸ್ಪೈರಾ, ಸಿಫಿಲಿಸ್, ಗೊನೋರಿಯಾ, ಇವೆಲ್ಲ ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಡಿಸೀಸ್. ಇವನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರಬಹುದು. ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಬಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಡಿಸೀಸಸ್, ನಾಟ್ ಎವ್ರಿವನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್, ಬಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಸಸೆಪ್ಟಬಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಯಾರಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ? ಯಂಗ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ, ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ಪರ್ಸನ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಮೋರ್ ಸಸೆಪ್ಟಬಲ್. ಅಥವಾ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಕಾಮನ್ ಡಿಸೀಸ್. ಈಗ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಪೋಲಿಯೋ ಡ್ರಾಪ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ TPT ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊಟ್ವಿ, TB ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊಟ್ವಿ. ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇವನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅವರ ರೋಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಇಮ್ಯುನೋ ಸಪ್ರೆಷನ್, ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ, ಇದು ಹೋರಾಟದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಮ್ಯುನೋ ಸಪ್ರೆಷನ್. ಅಥವಾ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಟು ಎಂಡೆಮಿಕ್ ರೀಜನ್, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೀಮಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಯಶವಂತಪುರಕ್ಕೆ ಹೋದ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೋಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೋಗಕ್ಕೆ ಅವನು ಬಲಿ ಆಗಬಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದು ಹರಡೋದು ಹೇಗೆ? ಎಂಟ್ರಿ ಥ್ರೂ ದಿ ನೋಸ್, ಓರಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ, ಕಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಕಿನ್. ಗಾಯ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು, ಗಾಳಿ ನೋಸ್ ಅಂಡ್ ಓರಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ, ಬಾಯಿಂದಲೂ ಹೋಗ್ಬೋದು.
ಪರ್ಸನ್ ಟು ಪರ್ಸನ್, ಸ್ನೀಸಿಂಗ್, ಕಾಫಿಂಗ್, ಸ್ಪಿಟ್ಟಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಗುಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಆಂದೋಲನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಗುಳಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಆದ್ರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಿ ಜನ ಉಗುಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಕ್ಲೋಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್, ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್, ಫೋಮೈಟ್ಸ್, ಇವು ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾತ್ರೆ, ಪಡಗ, ಸರ್ಫೇಸ್, ಡೋರ್ ನಾಬ್ಸ್, ಫೋನ್ಸ್, ಅನಿಮಲ್ ಬೈಟ್ಸ್, ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಫುಡ್, ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಮದರ್ ಟು ಫೀಟಸ್, ತಾಯಿಯಿಂದಲೇ ಮಗುಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಚೈಲ್ಡ್, ಅಥವಾ ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ದಲ್ಲೂ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳು ಬರ್ಬೋದು. ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಕೆಲವು ರೋಗಗಳನ್ನ ನಾವು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡೋಣ. ಡಿಫ್ತೀರಿಯಾ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೋಗ. ಹೈಲಿ ಕಂಟೇಜಿಯಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ affecting the throat through the common during childhood, and it can affect other ages also. But ಇದು ಈ ರೋಗ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷ. Potentially fatal, lethal effects through the toxins. ಇದು ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ enters through the oral cavity or through the respiratory tract, and the infected droplets settle down in the throat. There they will produce the toxin. So they will not spread in the body. They are located only in the throat. That's why ಅವನು ENT ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಥ್ರೋಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಹಾಕಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾಚ್ ಬೆಳೆದಿರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ಯಾಚ್ ಇಂದಲೇ ಅದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಔಟ್ ದಿ ಟಾಕ್ಸಿನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸ್ ಬೈ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಒನ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದಿ ಬಾಡಿ. ಹಾರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ, ನರ್ವ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ ಇದು. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಬಲ್ ಡಿಸೀಸ್. ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ, ರೊಟೀನ್ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ. ಈ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದು ಒಂದು ರೂಲೇ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಹಿತ ತಾಯಂದ್ರೆಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದು. ಇದನ್ನ ಲಾಫ್ಲರ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವನು ಹಿ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟಿವ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ತೀರಿಯಾ 1884 ನಲ್ಲಿ. 90s ನಲ್ಲಿ ವಾನ್ ಬೆರಿಂಗ್ ಈ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಅನ್ ಆಂಟಿಟಾಕ್ಸಿನ್ ಇವನು ಕಂಡಿಡ್ದ. ಆ ಆಂಟಿಟಾಕ್ಸಿನ್ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು ರೋಗ ಬಂತು. ಸೊ ಹಿ ರಿಸೀವ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್. ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಮೊನ್ನೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಗೆ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಆಯ್ತು, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಯ್ತು. ಹಾಗೆ 1901 ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅವನಿಗೆ ಬಂತು, ವಾನ್ ಬೆರಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಮಹತ್ವ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಆಂಟಿಟಾಕ್ಸಿನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ದ ಅವನೇ. ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. 1913 ಈ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಒಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ. ಒಂದು ಶತಮಾನದ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಈ ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ, ರೋಗದ ಪ್ರತಿರೋಧದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇದನ್ನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ DPT ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂತ 3 ಸಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗೋಂತ ಮುಂಚೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ 15-16 ವರ್ಷ ಆದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ನಮ್ಮಂತ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರಿಗೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಸಚ್ ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್, ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು 10 ವರ್ಷ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅಂಡ್ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್. ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ವಿತ್ ಏಜ್ ವಿತೌಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ರೀ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್. ಅವ್ರು ಪದೇ ಪದೇ ಇಂಥ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೂ ವಯಸ್ಕರಿಗೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅನೇಕರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡವರು ವಯಸ್ಕರಿಗೂ ಸಹಿತ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ವೂಪಿಂಗ್ ಕಾಫ್ ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ವೂಪ್ ಅಂತಂದು ಒಂದು ರೋಗ, ಇದು ನಾಯಿ ಕೆಮ್ಮು ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಹೈಲಿ ಕಂಟೇಜಿಯಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್. ಬಾರ್ಡೆಟೆಲ್ಲಾ ಪರ್ಟುಸ್ ಅದು ಕಾಸ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್. ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. ಇದು ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಬಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ರೊಟೀನ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. DPT ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್ ಹವೆವರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಅದನ್ನು ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಅವ್ರಿಗೂ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಟೂಸಿಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 3 ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಡ್ತೀವಿ, 5ನೇದು ಅವನು ಅಡೋಲಸೆನ್ಸ್ 15-17 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆದರೂ ಈ ವಯಸ್ಕರಾದವ್ರಿಗೆ, ಈಗ ನಮ್ಮಂತವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಲೋಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಇದು ಪರ್ಟೂಸಿಸ್ ಆಂಟಿಜನ್ ಅದು AP ಅಂತ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ನಾಗ ಇರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ P ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಲ್ಲ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ಅದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ P ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಗುರ್ತು ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಯಸ್ಕಾದವ್ರಿಗೆ AP 2 ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್, ಇದರಲ್ಲಿ AP ದೊಡ್ಡ ಲೆಟರ್. ಇಟ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದಮ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ವಿಕ್ಟಿಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವೂಪಿಂಗ್ ಕಾಫ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ದಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಟು ದಿ ಇನ್ಫಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಇದು
ಇವರು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಪಡಿಬಹುದು ಅಂತ, ವಯಸ್ಸಾದವ್ರು ಮಕ್ಕಳು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಂದ ಇಂಥ ರೋಗ ಅವ್ರಿಗೂ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಾದವ್ರಿಗೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಟೆಟನ್ಸ್ ಇದಂತೂ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದಿರ, ಅಲ್ಲಿ ಗಾಯ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಟೆಟನ್ಸ್ ತಗೊಂಡೇನೋ, ತಗೊಂಡೆ ಅಂತ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಧನುರ್ವಾಯು ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟು ದಿ ವೂಂಡ್ಸ್ ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಸಾಯಿಲ್. ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ನಲ್ಲಿ ಆ DPT ನಲ್ಲಿ 3 ಸಲ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಂದೆ ಯಾವಾಗ 10 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ತಗೋಬೇಕು. ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ 10 years, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಟು ಗಿವ್ ಎ ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ವೂಂಡ್ ಆರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಪದೇ ಎಲ್ಲ ಗಾಯ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೋ, ಇನ್ನು ಸಹ ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೋ, ಹಾಗೇನು ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ 10 years. Revaccination is recommended every 10 years. So complication to the wound contaminated for soil. So if there is a vaccination within the past 10 years, you need not take. Then important, pneumococcal vaccine, more common in people with a decreased immune status. ಇದು extremes of age, ವಯಸ್ಸಾದವ್ರಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಹೈಯರ್ ಇನ್ ಯಂಗ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಂಡ್ ಎಲ್ಡರ್ಲಿ. ಆಸ್ಲರ್ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಅವನು ಹೇಳ್ದ, ಈಸ್ ಅ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಏಜ್ ಅಂತ. ಫಿನ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಕಿನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಅಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಈ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಫೋ. ಅವರು ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಶತ್ರು ಅಂತಂದು. ಇದು ನ್ಯೂಮೋಕಾಕಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಇದು ಹೇಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಟರ್ ದಿ ಬಾಡಿ, ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್, ಕಿವಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ನೇಸೋ ಫಾರಿಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಕೆಳಗೆ ಎಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಶ್ವಾಸಕೋಶದೊಳಗೆ ಆಗ್ತದೆ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ, ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆಗ್ಬೋದು. ಹಂಗೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಇದು ಡಿಪ್ಲೋಕಾಕಾಯ್ ಅಂತ ಎರಡೆರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಾವೆ ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಡಿಪ್ಲೋಕಾಕಾಯ್ ಇದು ಕಾಕಾಯ್ ಗ್ರೂಪ್, ಈ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನ್ಯೂಮೋಕಾಕಾಯ್ ಈ ತರ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ಒಂಥರ ಹೂವೇನೋ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು ನೀವು, ಅದು ಡಿಪ್ಲೋಕಾಕಾಯ್. ಸೊ ಯಾರಲ್ಲಿ ಇದು ವಿಶೇಷ? ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ಏಜ್, ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಡಿಸೀಸ್, ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್, ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಡಿಸೀಸ್ ಲೈಕ್ COPD, ಕಾರ್ಡ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಪಲ್ಮನರಿ ಡಿಸೀಸ್, ಅಥವಾ ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್, ಅಥವಾ ಸಿರೋಸಿಸ್ ಲಿವರ್, ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮೆಲಿಟಸ್ ಅವರಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಆಲ್ಟರ್ಡ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್, ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಸಮ್, ಹೆಡ್ ಇಂಜುರಿ, ಸೀಸರ್ಸ್, ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬೋದು ಇದು ರೋಗ ಅಂತದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಯಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವಿದ್ರೇನೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮಾಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್, ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್, thoracic case deformities, thoracic and abdominal surgery, immunosuppressive therapy, immunosuppressive disease, ಇವರಲ್ಲಿ ಈ ರೋಗ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಸ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅದು ಈ ಶತ್ರುವಿನ ದಾಳಿ ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪೇರ್ಮೆಂಟ್, ಎನಿ ಇಂಪೇರ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಎನೇಬಲ್ ದಿ ಇನ್ವೇಷನ್ ದಿ ಮೈಕ್ರೋಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಟು ನಾರ್ಮಲಿ ಸ್ಟೆರೈಲ್ ಲಂಗ್. ಯಾವುದೇ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇದು ಕೂಡಲೇ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಬಹುದು, ಕೆಳಗೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದವರೆಗೂ, ಪುಪ್ಪಸದವರೆಗೂ ಇದು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ರೋಗವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಯಾರು ಸಸೆಪ್ಟಬಲ್? ಏಜಿಂಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಸಸೆಪ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಟು ಡೆವಲಪ್ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ. ವಯಸ್ಸಾದವ್ರಿಗೆ ಈ ರೋಗ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಇಂಪೇರ್ಡ್ ಕಾಫ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್, ಕೆಮ್ಮು ಇದು ಅಂತ ಈ ತರ ಕೆಮ್ಮೋದು ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು. ಇಂಪ್ಯೂರ್ಡ್ ಮ್ಯೂಕೋಸಿಲರಿ ಕಾರ್ಪೆಟ್, ಮ್ಯೂಕೋಸಿಲರಿ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸ ನಾಳಗಳು, ಉಸಿರ ನಾಳ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮ್ಯೂಕೋಸಿಲರಿ ಒಂದು ಜಲಗಾರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಂಗೆ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪೇರ್ಡ್. ಅಥವಾ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಏಜ್, ಪರ್ಸನ್ಸ್ ವಿತ್ ಕೋ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಇಂಪೇರ್ಡ್ IgG ಸಿಂಥಸಿಸ್, ಇಮ್ಯುನೋಗ್ಲೋಬುಲಿನ್, ಇಂಪೇರ್ಡ್ ಫ್ಯಾಗೋಸೈಟೋಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಸ್ವಹ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ಯಾಗೋಸೈಟ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ, ಅಥವಾ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇಮ್ಯುನೋ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್, ಯಾರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ, ಪ್ರತಿರೋಧ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಈ ರೋಗ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದೇನಾಗಿದೆ, ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ಈ ನ್ಯೂಮೋಕಾಕೆಯಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕರು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾರ್ಬಿಡಿಟಿ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಬ್ಯಾಲಿಟಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಯಾರಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ವಯಸ್ಸಾದವ್ರಲ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇದೆ. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಗಳು
They prevent serious pulmonary, meningeal, hematological infection. ಈ ನಿಮೋಕಾಕೈ ಬರೀ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಅಲ್ಲ, ಮೆನಿಂಜಿಸ್ ಮೆದುಳಿನ ಪರೆ ಅಥವಾ ಹಿಮಟಾಲಜಿಕ ರಕ್ತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎರಡು ಪ್ರಮುಖವಾದ ನ್ಯೂಮೋಕಾಕಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಗಳು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ನ್ಯೂಮೋಕಾಕಲ್ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ PPSV, ನ್ಯೂಮೋಕಾಕಲ್ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ PCV. ಇವು ಎರಡು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಧಾರ ಇದಾಗಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಹೇಗೆ? PCV ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್, ಈ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ 0.5 ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಇಂಟ್ರಕತ್ತು ಡೆಲ್ಟಾಯ್ಡ್ ಭುಜದಲ್ಲಿ ರಟ್ಟೆಗೆ ಇನ್ನು ಕೊಟ್ರೆ ಸಪರೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಾ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರಿಗೆ. ಇದು ಒಮ್ಮೆ ಕೊಟ್ರೆ 5 ವರ್ಷ ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು ಒಂದೊಂದ್ಸಾರಿ. ಆಮೇಲೆ ಅಥವಾ PPSV ಇದು ಅದು ಅದೇ ಡೋಸ್ ನಲ್ಲಿ ಈವನ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಾ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಜೊತೆಗೇನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ. ಇವೆರಡು ಕೊಟ್ಟು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಟ್ಯೂಬರ್ಕಲ್ ಬ್ಯಾಸಿಲ್ ಇದು ಬಹಳ ಕಾಮನ್. ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಯುಲೋಸಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಕ್ಷಯ ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳೇ ಇರ್ತೀರಿ. ಕ್ಷಯ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಇಸ್ ಎ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕೈಂಡ್. ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಯುಲೋಸಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ರು, ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕೈಂಡ್. ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಯುಲೋಸಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಈಕ್ವಲ್. ಅಂತ ರೋಗನೇ ಇನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಸಾಟಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ರೋಗನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಯುಲೋಸಿಸ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕೈಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ವೆರಿ ಅರ್ಲಿ ಟೈಮ್ಸ್. ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಇದೆ. ಸಚಾಪಾತ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಅವೇ, ದೇಹ ಒಣಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಚೈನಾ ಲಾಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಲಂಗ್ ಕಾಫ್ ಅಂತ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ರಾಜಯಕ್ಷಮ, ಕ್ಷಯಕ್ಕೆ ರಾಜಯಕ್ಷಮ ಹೆಸರೇ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಾಯಿಲೆ ಇದು ಅಂತ. ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಯುಲೋಸಿಸ್ ಅಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಬೈ ಎ ಟೈನಿ ಸ್ಲೆಂಡರ್ ರಾಡ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಬ್ಯಾಸಿಲಿ, ಅದನ್ನು ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ಯಾಸಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಮೈಕೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಯುಲೋಸಿಸ್ ಅದರ ಹೆಸರು. ಇದನ್ನ ರಾಬರ್ಟ್ ಕಾಕ್ ಅನ್ನೋನು ಬರ್ಲಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿ ಒಳಗಡೆ ಕಂಡುಹಿಡಿದು 24 ಮಾರ್ಚ್ 1882 ಅವತ್ತು ಇದನ್ನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ ನಲ್ಲಿ 24ನೇ ತಾರೀಕು ಕ್ಷಯರೋಗ ದಿನ ಅಂತ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಕಾರಣ ಅದರಿಂದ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ. ರಾಬರ್ಟ್ ಕಾಕ್ ಇವನು ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೂ ಬಂದಿದ್ದ, ಕಾಲ್ರಾ ಮೇಲೂ ಬಹಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ. ಟ್ಯೂಬರ್ಕಲ್ ಬ್ಯಾಸಿಲ್ ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತವೆ ಅದು ಸ್ಟೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ AFB ಸ್ಟೈನಿಂಗ್ ಅಂತ, ಆಸಿಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಸಿಲ್ ಅಂತ. ಇವು ಯಾವ ವರ್ಣಕ್ಕೆ ಇದು ಬಣ್ಣ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆಗಲಿ ಆಸಿಡ್ ಆಗಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟರು ಸಹಿತ ಅವು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಭದ್ರವಾಗಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್. ಈಗ ರಾಬರ್ಟ್ ಕಾಕ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ದ, ಅವನೊಂದು ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ದ, ಯಾವುದೇ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್, ಈಗೇನು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅವನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ದಿ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಈಗ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಕ್ಷಯ ರೋಗ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಷಯ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅಥವಾ ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕಲ್ಚರ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಮೀಡಿಯಂ. ಅದನ್ನು ಬೆಳೆದ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿಲಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವನ್ನ ಬೆಳಿಬೇಕು. ಬೆಳೆದ ಮೇಲೆ ಇನಾಕಲೇಷನ್ ಟು ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇನ್ ಸಸೆಪ್ಟಬಲ್ ಅನಿಮಲ್. ಏನು ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಮೀಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ತಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂದು ಸೂಜಿ ಚುಚ್ಚಿದರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಅನಿಮಲ್ ಪ್ರಾಣಿಗೂ, ಗಿನಿಪಿಗ್ ಅಂತ ಅದೇ ಹೇಳೋದು, ಪ್ರಾಣಿ ಕೊಟ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಣಿಯಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಈ ರೋಗ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಮೊದಲಿನ ರೋಗ ಯಾವ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮಿರರ್ ತರ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ರೋಗ ಬೆಳಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವು 3 ಲಕ್ಷಣ ಇದ್ರೇನೆ ಅವು ಕಾಕ್ಸ್ ಪಾಸ್ಟಿಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಈಗಿನ ಕಾಲದಾಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಅಂತಂದು ಅವರು ಆಂಟಿಬಾಡಿಗಳು ತರ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಟಿಜನ್, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಂಟಿಜನ್ ದೇಹದೊಳಗೆ ಸೇರಿದ್ರೆ ದೇಹ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಂಟಿಬಾಡಿಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿ. ಈ ಆಂಟಿಬಾಡಿಗಳು ಇದಾವ ಇಲ್ವಾ, ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದಾವೆ ಅಂತಂದು ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಆಂಟಿಬಾಡಿಗಳು ಇರತಕ್ಕಂಥ ಗೊತ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆಂಟಿಬಾಡಿಗಳ ಆ ಆಂಟಿಜನ್ ವಿರುದ್ಧ ಇದ್ರೆ ರೋಗ ಇದೆ ಅಂತ ಖಾತ್ರಿ. ಇದು 4 ಕಾಕ್ ಸತ್ತೋದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಮೈಕೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಯುಲೋಸಿಸ್ ಇದು ವೈಡ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಹರಡಿದೆ. ಥಿನ್ ರಾಡ್ ಶೇಪ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಕರ್ವ್ಡ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್. 1 to 4 micron in length, 0.3 to 0.6 microns in breadth. They are granules which appear highly beaded at the ends. The organisms longer and more curved in the tissues. ಈ ತರ ಕಾಣ್ತದೆ. When the organisms in the tissues, one can find that the organisms are like that. They occur either singly or in clumps. They are not motile. They don't have any capsule. They are strictly aero. The organism characters ivella non-motile, no capsule, strictly aero.
ಸೊ ಆಸಿಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಫಾಸ್ಟ್ AFB ಅಂತ ಬಹಳ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಈ ರೋಗ ಕ್ರಿಮಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ವೆನ್ ಸ್ಟೇನ್ಡ್ ವಿತ್ ಕಾರ್ಬಾಲ್ ಫಕ್ಸಿನ್ ಆರ್ ಕಾರ್ಬಾಲ್ ಅರಮಿನ್ ಇಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಲರೇಷನ್ ಬೈ ದಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಿನರಲ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಒಂದು ಸಾರಿ ಅದು ಬಣ್ಣ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಆಸಿಡ್ ಆಗಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ವರ್ಸ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಡೈ ಅಂಡ್ ಮೈಕೋಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆಲ್ ವಾಲ್, ಅಲ್ಲಿ ಮೈಕೋಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಟ್ರಾಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೈ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆಲ್. ಅದಕ್ಕೆ AFB ಆಸಿಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್. ಬಣ್ಣ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಈ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಆಸಿಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ AFB. ಇದು ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಲಗಡೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಕೊಳ್ಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಎಲ್ಲ ಕುಸಿಬಿಟ್ಟು ಪೊಳ್ಳು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು? ದಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕ್ರಾನಿಕ್. TB ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಡಿಸೀಸ್, ಸ್ಲೋಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್. ಇಟ್ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಡ್ರಗ್ ಡೈಲಿ ಡ್ರಗ್ ಥೆರಪಿ. ಶುರು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ 3 ಔಷಧಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ 4 ಔಷಧಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ 2 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಟು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಲೆಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 4 ಅಥವಾ 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 2 ಔಷಧಗಳನ್ನ ಇನ್ನು 4 ತಿಂಗಳು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಟು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಸಿಲೆ. ಈ ತರ ಅದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೊದಲು 2 ವರ್ಷ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಮುಂದೆ 6 ತಿಂಗಳು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈಗ 6 ತಿಂಗಳು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಇದು ಮಡ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ, ಈಗ ಚೆನ್ನೈ ಅಂತೀವಿ, ಅದು ಮದ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಡ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಅಂದ್ರೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ರೋಗ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದನ್ನೇ ಊಟ ಮಾಡಿ ಇರಬಹುದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಅವನು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ರೋಗ ಹರಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಔಷಧ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಔಷಧಗಳನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ 6 ತಿಂಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಇದು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದು ಡೊಮಿಸಿಲಿಯರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಇದನ್ನ ಮಡ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಅದು ಮಡ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೆಸರಾಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದು ಲೆಪ್ರಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದು ಈ ರೋಗ ಇವತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಮೊದಲೇನಿತ್ತು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಆಸಿಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ರಾಡ್ ಶೇಪ್ ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್, ಇದನ್ನು ಸಹಿತ ಆ ಹ್ಯಾನ್ಸನ್ ಅಂತ ಒಂದು 1873ರಲ್ಲಿ ಕಂಡಿಡ್ದ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಲೆಪ್ರಸಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮುಜುಗರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹ್ಯಾನ್ಸನ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಟು ಶೋ ಡಿಸೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬೈ ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತ, ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ರೋಗ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗತ್ತೆ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಇದೆ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಒಂದು ಆರ್ಮಡಿಲ್ಲೋ ಅಂತ, ಅವು 2 ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕೋರ್ಸ್, ಇನ್ನೆಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾರಲ್ಲೂ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿಯಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ AFB ಸ್ಟೇನ್ ಮಾಡಿದರೆ TB ಹೆಂಗೆ ಕಾಣ್ತಲ್ಲ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್, ಇದೇ ತರ ಇವು ಗುಂಪಾಗಿ ಕಟ್ತಾರೆ. ಈ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕ್ರಾನಿಕ್, ಸ್ಲೋಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್. ಇದಕ್ಕೂ ನೀಡ್ಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಥೆರಪಿ, ಡ್ರಗ್ ಥೆರಪಿ, so that one can eliminate a large bacterial population. Subsequently, less number of drugs which are at a frequent dose can be extended period to eliminate the slowly dividing bacilli. ಇದನ್ನು ಅದೇ ತರ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಕಾಲ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಈ ರೋಗಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಲೆಪ್ಟೋಸ್ಪೈರೋಸಿಸ್. ಇದು ರೋಗ ನಾವೆಲ್ಲ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ, ಅದು ಒರಿಸ್ಸಾದಲ್ಲಾಯ್ತು, ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಾಯ್ತು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ರೋಗ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಂಡಮಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ನಿಂದ ಇದು ರೋಗ ಬಂತು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲಿ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಡಿಸೀಸ್. ಇದರ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಸ್ಪೈರಕಿಟ್, ಒಂದು ಸುರುಳಿ ಆಕಾರದಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲೆಪ್ಟೋಸ್ಪೈರಾ ಇಂಟ್ರೋಗ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ. ವೈಡ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸ್, ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇದು ರೋಗ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಟಿ ಆರ್ಗನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ದೇಹದ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಜಾಂಡಿಸ್, ಅಕ್ಯೂಟ್ ರಿನಲ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್, ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್, ಪಲ್ಮನರಿ ಹೆಮರೇಜ್, ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮೆನಿಂಜೈಟಿಸ್, ಮೆದುಳು ಪರೆ ಉರಿಯೂತ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಆ ರೋಗಿ ತೋರಿಸಬಹುದು. ಇದು ಲೆಪ್ಟೋಸ್ಪೈರೋಸಿಸ್, ಸ್ಪೈರೋಕಿಟ್ ಲೆಪ್ಟೋಸ್ಪೈರಾ ಇಂಟ್ರೋಗ್ಯಾನ್ಸ್. ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ವೈಡ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಆರ್ ವೈಲ್ಡ್ ಅನಿಮಲ್ ಹೋಸ್ಟ್, ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಯೂರಿನ್ ಆರ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಅನಿಮಲ್, ರೋಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲಿ ಅಂತವು, ಅಥವಾ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಥ್ರೂ ದಿ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್ ವಾಟರ್, ಸಾಯಿಲ್, ವೆಜಿಟೇಷನ್. ಈ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್ ವಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಸೂರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಆ ವಾಟರ್ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ ಅನೇಕ ವೈದ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ರೋಗಕ್ಕೀಡಾದರು. ಒಂದ್ಸರಿ ಬಹಳ ಜನ ಒಂದೇ ಸರಿಗೇನೆ ಅವೆಲ್ಲ ಇದೇ ಇದರಿಂದ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್ ವಾಟರ್ ಇಂದ ಈ ರೋಗ ಬಂದಿತ್ತು. ಏನಂಗ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಅವರು? ಕಾಫ್, ಬ್ರೆತ್ಲೆಸ್ನೆಸ್, ಹಿಮಾಪ್ಟಿಸಿಸ್, ಕಾಫಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಲಡ್, ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಕ್ರ್ಯಾಕಲ್ಸ್, ಚೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಾಡ್ಯುಲರ್ ಒಪಾಸಿಟೀಸ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್.
ಗ್ರೌಂಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಒಪಾಸಿಟಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಈ ತರ ಅದು ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ರೋಗ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವಾಟರ್ ಬಾರ್ನ್ ಡಿಸೀಸ್, ಇವು ಕೆಲವು ವಾಟರ್ ಬಾರ್ನ್ ಡಿಸೀಸ್ ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪ್ರೋಟೋಜೋವಾ, ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಮೀಬಿಯಾಸಿಸ್ ಇವೆಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಲರಾ, ಟೈಫಾಯ್ಡ್, ಈಕೋಲೈ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇವೆಲ್ಲ ನೀರಿನಿಂದ ಬರ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಂಪಲೋಬ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಶಿಗಲ್ಲ, ಸಾಲ್ಮನೆಲ್ಲ, ಲೆಪ್ಟೋಸ್ಪೈರ ಇವೆಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಬಾರ್ನ್ ಡಿಸೀಸ್. ಅದೇ ವೈರಸ್ ಆದ್ರೆ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಎ, ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಇ, ಪೋಲಿಯೋ. ನಾವೀಗ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಲರಾ, ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಇವೆಲ್ಲ ಜಲಮೂಲ ರೋಗಗಳು. ನೀರು ಕಲುಷಿತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ರೋಗ ಉದ್ಭವ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಕಾಲರಾ, ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಅಂತೂ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಅಂತ. ಕಾಲರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ವಿಬ್ರಿಯೋ ಕಾಲರಾ. ಇದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದೀವಿ ಕಾಯಿಲೆ. ಇದನ್ನ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಡ್ತಿತ್ತು. ಗ್ಯಾಂಜೆಟಿಕ್ ಕಾಲರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಸಿವಿಯರ್ ಡಯರಿಯಾ, ವಾಮಿಟಿಂಗ್, ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ರಾಂಪ್ಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಟು ಸಿವಿಯರ್ ಅಂಡ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್. ದೇ ಎಲ್ಲ ಒಣಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್. ಆಫನ್ it may prove fatal. So large number of people were affected. ಇದು ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ is man. ಬೇರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಕಾರಣ ಇದಕ್ಕೆ. ಮ್ಯಾನ್, either person who is suffering or who is convalescing from the disease. There is no history of carriers even. So they also long term carriers. ಒಂದು ಸಾರಿ ರೋಗ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ರೋಗಿಷ್ಠ ಏನಿರ್ತಾನೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದು ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅನಿಮಲ್ ರಿಸರ್ವಾಯರ್ ಇಲ್ಲ. Most of the epidemics are transmitted by the contaminated water and drink. Contamination of the food with infected fecal material is also responsible for the spread of the disease through the fecal oral transmission. Then typhoid. ಇದು ಕಾಮನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫುಡ್ ಆರ್ ವಾಟರ್ ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಫೀಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್. ಮೊದಲು ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಮೇಲಿದೆ ಕಥೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದು ದಿ ಕಾಸ್ಟಿವ್ ಏಜೆಂಟ್ ಸ್ಮಾನಲ್ಲಾ ಎಂಟ್ರಿಕಾ. ಇದು ಟೈಫಾಯ್ಡ್, ಟೈಫಿ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ. ಸ್ಟೆಪ್ ಲ್ಯಾಡರ್, ಇದು ರೋಗದಲ್ಲಿ ಜ್ವರ ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ತಂಗೆ, ಎಣಿ ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ತಂಗೆ ದಿವಸ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಸರ್ಸ್, ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್, ವೈಡಾಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಈ ರೋಗ ತರಬಹುದು. ಈ ಕೋಲೈ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್, ಇಶರಿಷಿಯಾ ಕೋಲೈ, ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್. ಮೆನಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್, ಯೂರಿನರಿ ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ವಿಚ್ ಕಾಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಟು ದಿ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್. ಸೊ ಅಬ್ಡಾಮಿನಲ್ ಕ್ರಾಂಪ್ಸ್, ವಾಮಿಟಿಂಗ್, ಬ್ಲಡಿ ಡಯೇರಿಯಾ ಇವೆಲ್ಲ ಇದರ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ದಿ ಸ್ಕಿನ್, ಲಂಗ್ಸ್, ಬ್ರೈನ್, ಬ್ಲಡ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ದೇಹದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗ ಹೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಬರ್ಬೋದು. ಗೆಟ್ ದೆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ಡ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಆರ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ದ ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಬಾಡಿ. ಇವು they are all illnesses or conditions caused by the bacterial growth or the poisons. ಇವು ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಟರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಲೈಕ್ ಫುಡ್, ವಾಟರ್, ಸರ್ಫೇಸ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಸ್ ದಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಇವೆಲ್ಲ ಮೂಲಗಳಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬಹಳ ಸೇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್ ಅದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಎಂಟ್ರೈಟಿಸ್, ಸ್ಕಿನ್, ಇಯರ್, ಸೈನಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್, ಸೆಕ್ಷುಯಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಡಿಸೀಸ್ STD ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ, ಯೂರಿನರಿ ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೋಗಗಳು. ಇದನ್ನ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್, ಪ್ರಿವೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಈ DPT ಮತ್ತು ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಇವ ವಿರುದ್ಧ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್, ಡಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ಏರ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್, ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್. ಇವು ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲಗಳಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬರ್ತವೆ ಇದು ರೋಗ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಇವು ರೋಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಸಸೆಪ್ಟಬಿಲಿಟಿ, ಡಯಾಬಿಟಿಸ್, ವೀಕಂಡ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಓಪನ್ ವೂಂಡ್ಸ್, ರೀಸೆಂಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಇವರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದು. ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹರ್ಟ್ ದಿ ಬಾಡಿ either when they reproduce or by releasing the toxins, poisons that damage the cells. So infections that only affect the surface of the skin and the mucous membrane, ಅಂದರೆ throat ಮತ್ತು intestine, they are not usually serious, but sometimes they spread in the body, cause a life-threatening illness. So if bacteria gets into the blood, it causes sepsis that can cause organ damage. Sometimes it can kill the person.
ಸೊ ಈಗ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಕಿನ್ನಲ್ಲಿ ರೆಡ್ನೆಸ್, ಬ್ಲಿಸ್ಟರ್ಸ್, ಅಲ್ಸರ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಸೋಲನ್, ಪೇನ್ಫುಲ್ ಸ್ಕಿನ್ ಇವಾಗ್ಬೋದು. ಅಲಿಮೆಂಟರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಡೈರಿಯಾ, ಸ್ಟಾಂಕ್ ಪೇನ್, ನಾಸಿಯಾ, ವಾಮಿಟಿಂಗ್. ಲಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಫ್, ಶಾರ್ಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರೆತ್, ಚೆಸ್ಟ್ ಪೇನ್, ಸ್ಪುಟಮ್. ಮೆನಿಂಜೈಟಿಸ್, ನೆಕ್ ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್, ನಾಸಿಯಾ, ವಾಮಿಟಿಂಗ್, ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಲೈಟ್, ದೇಹ ಬೆಳಕನ್ನೇ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಅಥವಾ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂಡ್ ಹೋಲ್ ಬಾಡಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್, ಸೆಪ್ಟಿಸಿಮಿಯಾ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೈ ಫೀವರ್, ವೀಕ್ನೆಸ್, ಸ್ವೆಟಿಂಗ್, ಲೋ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಯೂರಿನರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಜೆನಿಟಲ್ಸ್, ಅವು ಬರ್ನಿಂಗ್ ಆರ್ ಪೇನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಯೂರಿನೇಷನ್ ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ. ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರಮ್ ಜೆನಿಟೇಲಿಯಾ, ಬರ್ನಿಂಗ್ ಮಿಕ್ಸೇಷನ್, ಇವೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಣಲಕ್ಷಣ. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಳಗೆ ಸೇರ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಬರೋದಲ್ಲ, ಅವು ಬೆಳಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಹುದುಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲ. ಅದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಕೆಲವಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿವಸ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲವು 5 ದಿವಸ ಇರ್ಬೋದು, 1 ವಾರ ಇರ್ಬೋದು, 10 ದಿವಸ ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ರೋಗಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನಲ್ಲಿ ಅವನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಈ ರೋಗ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹರಡ್ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ನಂತರ ಇವು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಅವು ಯಾವ್ಯಾವ ದೇಹದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ಆಯಾ ಅಂಗಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಕರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ನಂತರ ಅವನು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ, ವೈದ್ಯ ಪತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮಾಡ್ತವೆ. ಈಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಆಂಟಿಜನ್ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಇವನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಂಟಿಬಾಡಿಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ರೋಗದಿಂದ ಒಳಗೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವನ್ನ ಕೆಲವು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, 3 ದಿವಸ 5 ದಿವಸ ಹಂಗೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವಲ್ಲಿ 5-6 ತಿಂಗಳು ಕೊಡೋ ಕಾಲ. ಕ್ಷಯ ರೋಗ ಕೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಕ್ಷಯ, ಆಮೇಲೆ TB, ಲೆಪ್ರಸಿ, ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ದಿವಸ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಕೊಟ್ಟು ಅದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿ ಗುಣಪಡಿಸ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, DPT, ಇವು 3ಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ, ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇದೆ. ಇವನು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ರೋಗ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಬಹಳ ಮಾಹಿತಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ವೆರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್, ಇನ್ಸೈಟ್ಫುಲ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದಿರಿ, ಜಾಸ್ತಿನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅವರು ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ ಸರ್. ಅಕಾಡೆಮಿ ಪರವಾಗಿ ತಮಗೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು, ಡಾಕ್ಟರ್ PS.Shankar ಸರ್ದು ಈಗ ಅವರು ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಲೋಕ ಅಂತ ಒಂದು ದ್ವೈಮಾಸಿಕ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನ 2007ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಂಪಾದಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಹ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಸುಮಾರು 6 ಆನರರಿ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ. 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಜ್ಞಾನ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಲೂ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾಗಿ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ಮುಂದೇನೂ ಸಹ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಮಗೆ ದೊರೀಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ನಮ್ದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಂಜಿಕೆ ಏನ್ ಬೇಡ, ಅಥವಾ ಕ್ವಶನ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯೋದು ಬೇಡ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಸರ್, ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಸರ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಾವು ಮುಂದಿನ ಸಲ ಅವ್ರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. 12ನೇ ತಾರೀಕು ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಎಸ್ ಸರ್, ವೈರಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಮೇಲೆ ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಕ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಸಹ ಮುಂದೆ 2 ಟಾಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ದು ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಸರ್ ಅವರ ಟಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಕೊಡೋಕ್ ಬಂದು ಸಹ ತಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್.